سارے عمل کی بنیاد جو ہے وہ عمران خان ہے. اس کو گرفتار کرنا چاہیے. اس کو شہباز گل سے بھی پہلے جو ہے اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. شہباز شریف کی کیا رائے ہے اس پر؟ جی جب بھی میری ان سے بات ہوئی ہے وہ بالکل اتفاق کرتے ہیں اس بات میں. اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان کو سابق وزیر اعظم کو اریسٹ کرنا چاہیے. جی بالکل وہ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں اور اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. عمران خان نے اداروں کو دھمکیاں دی. خاتون جج کو نام لے کر دھمکایا. عمران خان کو گرفتار نہ کیا گیا تو یہ قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. وزیر داخلہ رانا ثنا کا دو ٹوک اعلان. کہا عمران خان کی کل کی تقریر لسپیلا سانحے پر گھناؤنی مہم اور بغاوت پر اکسانے کے بیانیے کا تسلسل ہے. وزیر اعظم بھی عمران خان کی گرفتاری چاہتے ہیں. کابینہ کے اگلے اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا شہباز گل کی بیماری کا علاج ان کے پاس ہے. چند دن شہباز گل کو ان کے حوالے کر دیں وہ بالکل تندرست ہو کر عدالت میں پیش ہوں گے. شہباز گل پر تشدد کی کہانی مکر فریب ڈرامہ اور جھوٹ ہے. فوج کے خلاف مہم سے دھیان ہٹانے کے لیے شہباز گل پر تشدد کا بیانیہ گھڑا گیا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج. ایف آئی آر کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد کے ایف لائن پارک کے جلسے میں ایڈیشنل سیشن جج اور پولیس افسران کو ڈرایا دھمکایا. عمران خان کی تقریر کا مقصد پولیس حکام اور عدلیہ کو دہشت زدہ کرنا تھا. پولیس افسران اور عدلیہ کو قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے سے روکنا تھا. عمران خان کی تقریر سے عوام میں بے چینی بد امنی اور دہشت پھیلی ہے. عمران خان کی رجیم چینج کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتا تھا. کیوں عمران خان کو ہٹانے کی ضرورت پڑی؟ کیا عمران خان ملک کے پیسے چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات خرید رہا تھا؟ انہوں نے ایک اور پلان لے کے آئے. انہوں نے کہا اگر ہم اب الیکشن کروائیں گے تو یہ تو 2/3 اکثریت لے جائے گی تحریک انصاف. ڈر گئے. پھر انہوں نے ایک اور پلان بنایا اور پلان بنایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرو. پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. ان کو خوف ہے کہ اگر الیکشن کروائے تو عمران خان 2/3 اکثریت لے جائے گا. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کرش ہو اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں. عمران خان کا لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب. کہا نواز شریف کو چوری کرنے پر نکالا گیا جبکہ ان کی حکومت اس لیے ختم کر دی گئی کیونکہ وہ امریکہ کی نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے. کیا وہ منی لانڈرنگ کر کے پیسہ ملک سے باہر لے کر جا رہے تھے، بنگلے بنا رہے تھے؟ وہ تو آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے. چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ان کی حکومت اس وقت گرائی گئی جب 17 سال میں بہتر گروتھ ریٹ تھا، ریکارڈ ٹیکس وصولیاں تھیں. یہ مہنگائی کم کرنے آئے تھے. ان کے 4 ماہ میں سب کچھ مہنگا ہو گیا. عمران خان نے کہا شہباز گل کو ننگا کر کے اس پر تشدد کیا گیا. جو کچھ ظلم انہوں نے کیا ہے یہ جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. کیمرہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کی وجہ سے جیو نیوز نے عمران خان کی تقریر براہ راست نشر نہیں کی. اعلیٰ عدلیہ عمران خان کی طرف سے دھمکی دینے کا آج خود نوٹس سے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا افسران اور سرکاری عملے کو دھمکیاں دینے پر وزیر داخلہ سے بھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ. مشترکہ بیان میں کہا کہ عمران خان کی عدلیہ اور پولیس افسران کو ڈرانے کی کوشش، دھمکیاں، کھلی غنڈہ گردی اور لاقانونیت ہے. فورن ایڈڈ جماعت اور فورن فنڈنگ لینے والا اس کا چیئرمین غدار ہے جس نے پاک فوج میں بغاوت کی سازش کی ہے. نام لے کر جج آئی جی کو دھمکیاں، اداروں کے خلاف اغتیال انگیز بیانات. کیمرہ نے عمران خان کا خطاب لائیو دکھانے پر پابندی عائد کر دی. اسلام آباد جلسے میں دھمکیاں دینے پر کیمرہ کا نوٹس. پابندی کی نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے عمران خان اپنی تقریروں میں اداروں پر مسلسل بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں. عمران خان اپنی تقریروں میں نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں، مسلسل اداروں اور افسران کے خلاف اکسا رہے ہیں، امن عامہ کو خراب کر رہے ہیں. F9 پاک جلسے میں تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کیمرہ نے کہا عمران خان کے خطاب آئین کے آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے. عمران خان کی نفرت انگیزی سپریم کورٹ کے سموٹو کیس میں فیصلے کے خلاف ہے. عمران خان کے خطاب کیمرہ قوانین کی کھلا خلاف ورزی ہیں. اب
इमरान खान की सिर्फ रिकॉर्ड की गई तकारीर नशर की जा सकेंगी। इमरान खान के रिकॉर्ड शुदा खिताब मौसर मॉनिटरिंग और एडिटोरियल कंट्रोल के साथ नशर किए जाएंगे। कैमरा हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने जज को खुलेआम धमकियों पर अदालती एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान नियाजी की खातून सेशन जज को धमकियां इंतशार और तशद्दुद की तरगीब हैं। इमरान खान खुद को हर एहतसाब और कानून से बालातर समझते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि रियासती इदारों और एहलकारों के खिलाफ इमरान नियाजी के हथकंडों से बदसलूकी, गुंडागर्दी और लालच देने वाले उनके मज़मूम अज़ाइम पूरे नहीं हो सकेंगे। सनाउल्लाह पे खुद क्या क्या नहीं हुआ, उनकी तस्वीरें निकाल के देखें। जो लोग तशद्दुद से गुजरे हैं वो ही बाद में कहेंगे नहीं हमारे मुखालफों के ऊपर भी इस तरह का तशद्दुद होना चाहिए, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं सीखा। जो शहबाज ने खुद बताया, पुलिस वाले जो छितर होते हैं उससे जो है उसकी पिटाई की है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? सीआईए के थाने में शहबाज गिल की पिटाई की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, फिर इंक्वायरी से क्यों भाग रही हैं? अगर शहबाज गिल सेहतमंद हैं तो किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? राना सनाउल्लाह पर जिस तर्ज का तशद्दुद माजी में हुआ, हैरान हूँ उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। पाकिस्तान की सियासत को भी लंबी स्किन बीमारी लाहिक हो चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग एक जलसा कर नहीं सकती, ये लोगों में जाने की हिम्मत नहीं रखते, अवाम में ना जाने की हैसियत रखने वाले इदारों की पनाह में बैठे हैं। इमरान खान की रैली से उनकी टांगें कांप जाती हैं। मटन ठीक है, मटन हम कुछ ला दो इस टाइम तो जो ला के लोगों ने खाना जल्दी लेना बहुत पानी चाहिए तो पानी पड़ा हुआ है। मैं ले आता हूँ पानी की बोतल से जल्दी से। उसके बाद नहीं नेबुलाइज करना, जब आप खाना देंगे उसके बाद। शहबाज गिल की पिम्स अस्पताल की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। शहबाज गिल अस्पताल में अपने कमरे में हशाश बशाश नजर आ रही हैं। अम्मी ने पूछा कि मटन ठीक है, मटन खा लेंगे? शहबाज गिल ने जवाब दिया, कुछ भी ला के दे दो, इस वक्त जो दोगे मैं खा लूंगा। अटेंडेंट ने पानी का पूछा तो शहबाज गिल ने कहा कि पानी यहाँ पड़ा हुआ है। खाने के बाद नेबुलाइज करने का भी कहा। शहबाज गिल का गुज़िश्ता रात से कुछ भी खाने पीने से इनकार। ज़राए पिम्स बताते हैं कि खाना पीना छोड़ना बज़ाहिर शहबाज गिल का अपना ज़ाती इक़दाम लग रहा है। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जाम से मुताल्लिक़ पुलिस इंक्वायरी मुकम्मल। आईजी इस्लामाबाद की निगरानी में कमेटी ने इंक्वायरी की। कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमा पेश हुए। फवाद चौधरी, राजा खुर्रम, अली नवाज अवान, उस्मान डार के बयान रिकॉर्ड किए गए। कमेटी ने डॉक्टरों समेत रहनुमाओं के बयान पर रिपोर्ट मुरतब कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक रिपोर्ट कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। शहबाज गिल के इलाज के लिए कायम नए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली। पिम्स के जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला मेडिकल बोर्ड में शामिल। आजाद कश्मीर के इलाके बाग के करीब पाक फौज की गाड़ी को हादसा, 9 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए CMS रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा की मंगला छावनी में नमाज जनाजा अदा की गई। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत फौजी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। कराची के हल्का NA 245 में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने अपने हरीफों पर वाज़ेह बरतरी हासिल कर ली। MKM के मोईद अनवर दूसरे नंबर पर हैं। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद कादरी अब तक के नताइज के मुताबिक तीसरे नंबर पर, आजाद उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्बास चौथे नंबर पर। ये नशस्त PTI के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफात से खाली हुई थी। इस ज़िमनी इलेक्शन में आवाम की जानिब से अदम दिलचस्पी, वोटिंग का तनासब बहुत ही कम रहा।
आबाद पुलिस ने कल शाम से इमरान खान और उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी वापस ले ली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मजारी का इल्जाम। इस्लामाबाद पुलिस ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि पीटीआई रहनुमाओं के बयानात में सदाकत नहीं। इमरान खान की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। इमरान खान के साथ और उनकी रिहाइशगाह पर जितनी नफरी तैनात थी वो मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल अलवी तौहीन अदालत में नाअहल करार दिए गए। इंतखाबात से बाहर हुए, जेल भी काटी। इमरान खान खातून जज का नाम लेकर धमकी देते हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ये है लाडले और सौतेले शहरियों का फर्क या दोहरे मायार का इंसाफ। इमरान खान के इदारों, पुलिस हुकाम और जज को दी गई धमकियों पर साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट तस्मीन नौरानी ने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेट तशद्दुद में पार्टी बनता है तो उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने जमीर के मुताबिक गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार करे और ओएसडी बन जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि खातून जज को इमरान खान की धमकी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। तौहीन अदालत में 5 साल की सजा हो सकती है। साबिक आईजी पुलिस ताहिर आलम ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की हुकूमत के बाज़ाब्ता ऑर्डर के बगैर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। बिल्कुल हम अदालत में चैलेंज करेंगे। कैमरा जो है वो कैसे एक बुनियादी जो आईनी हक है उसको कैसे वो पामाल कर सकता है। आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन भी डिक्लेयर किया है, आप उसकी स्पीच टेलीकास्ट करने से रोक रहे हैं, ये कोई मजाक है। समाद अजहर ने कहा है कि इमरान खान सबसे मकबूल लीडर हैं। खिताब लाइव दिखाने पर पाबंदी गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अदलिया को अब मालूम हो गया होगा कि सिसिलियन माफिया क्या होता है। फॉरेन एजेंट इमरान खान पाकिस्तान और उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। इमरान नियाज़ी कौमी इदारों और रियासती रेप को चैलेंज कर रहे हैं। इमरान नियाज़ी अवाम को तशद्दुद, लाकानूनियत, बगावत और फसाद पर उकसा रहे हैं। वो मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जो भी शख्स धमकियां या इल्जामात लगाएगा तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तमाम अफसरान और जवान जिम्मेदारी से अपनी खिदमात पर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस बहैसियत इदारा तमाम झूठे इल्जामात के खिलाफ कानून के मुताबिक अमल करेगी। दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का कहना है कि पीटीआई कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात खारिज करने का फैसला कर लिया। महकमा प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मुकदमात की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जिन अफसरान ने झूठे मुकदमे दर्ज किए उनसे जवाब तलबी जारी है। झूठे मुकदमे कराने पर फाशिस्ट हुकूमत के नुमाइंदों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। कागजी शेरों को अब गिरफ्तारियों के खौफ से छुपने की जगह नहीं मिल रही। ये कितने दिन बिलों में छुपेंगे। कराची में पीटीआई के मजीद 2 खुफिया बैंक अकाउंट बेनकाब। एफआईए जराये का दावा है कि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 2 अकाउंट छुपाए। रिकॉर्ड निजी बैंक की जमजमा ब्रांच से गायब है। एफआईए का जिम्मेदार बैंकर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के जाती बैंक अकाउंट की तफसीलात के लिए बैंकों को खतूत इरसाल। पीटीआई सिंध के रहनुमा पार्टी अकाउंट्स में आए फंड जाती अकाउंट में मुंतकिल करते रहे। तलबी पर पेश न होने वाले 8 पीटीआई रहनुमाओं को दोबारा नोटिस जारी। इमरान स्पाइट, सीमा जिया और दीगर को दोबारा नोटिस भेजे गए हैं। खैरपुर और सखर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। लाड़काना में 3 दिन के दौरान 200 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। 22 अफराद जान बहक। खैरपुर के सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। ठहरी मीरवा से सिंध के शहर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। 200 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। टंडो मोहम्मद खान में मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज पहुंच गई। कश्तियों की मदद से मुतासरीन को इमदाद फराहम की गई। मटियारी में 200 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। टंडो वाला यार में 2000 से ज्यादा कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। सखर शिकारपुर में 3 अफराद जाम बहक हुए। सेवन, दादू, नवाबशाह में पानी की निकासी न होने पर एहतजाज।
کی تباہکاریاں جاری، چمن، ضلع عبداللہ، تسیم، لورالائی میں طوفانی بارشیں، سیلابی پانی رہی صحیح سڑکوں اور متعدد مکانوں کو بہا لے گیا، کئی عمارتوں پر پانی ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا۔ نصیر آباد، جعفر آباد، ڈیرہ مرا جمالی کے درجنوں دیہات زیریاب، کھلے آسمان تلے گر سر و سامان، متاثرین امداد کے منتظر۔ بارشوں سیلابی ریلوں سے پٹپیلر کینال اور ٹین نالے بھر گئے، ہرنائے مستوم، ڈیرہ بگٹی میں موسلادھار بارشیں جاری، فصلیں تباہ، 300 سے زائد مکانوں کو نقصان پہنچا۔ ضلعی اسکواڈر راجن پور کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے انڈس ہائی وے پر کٹ لگا دیا، سندھ سے پنجاب آنے اور جانے والی ٹریفک معطل، راکی گاز کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے پنجاب بلوچستان شاہراہ چوتھے روزی بند۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر گفتگو، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی سیلاب متاثرین بالخصوص سندھ میں امداد اور بحالی کی سرگرمیوں پر گفتگو۔ آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے سندھ میں امدادی کارروائیوں میں بھرپور تعاون سے متعلق آگاہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ کمانڈر سدرن کمان کو بلوچستان میں امدادی کارروائیوں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی صوبہ سندھ میں رابطہ سڑکوں اور پلوں کی تباہی کے باعث ہیلی کاپٹرز کی فراہمی کی ہدایت۔ اگست کو سندھ میں بلدیاتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ بھی موسم کی وجہ سے ملتوی ہونے کا خدشہ۔ الیکشن کمشنر سندھ نے کہا ہے کہ اگر اگلے ہفتے کہیں بارش ہوتی ہے تو 23 اور 24 اگست تک اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ کسی بھی غیر معمولی واقعے پر پولنگ کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 300 ملی میٹر بارش ہوگی تو نکاسی میں وقت لگے گا۔ بلدیاتی انتخاب سے متعلق مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ دوبارہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اجلاس ہوگا۔ کراچی کھنڈر بنا ہوا ہے، ظالموں نے سارے شہر کو توڑ پھوڑ دیا، ٹینکر مافیا نے شہر کو گھیرا ہوا ہے اور کراچی کے لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی حق دو کراچی مارچ سے حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا وزیر اعلیٰ سندھ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، کراچی ملک کو 70% ریونیو دیتا ہے، تمہیں کراچی کو حق دینا پڑے گا، شہر کے لیے کام نہیں کیا تو تمہارا گھیراؤ کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا ہے کہ عمران نیازی کی پولیس افسران اور خاتون جج کو دھمکیاں انتہائی قابل مذمت ہیں اور ان کی تقریر پر کیمرہ کی پابندی بہت پہلے لگنی چاہیے تھی۔ کہا گوگی اور گل عمران نیازی کا اصل چہرہ ہیں، PTI کے سلجھے رہنماؤں کو عمران خان کی زبان کو تالا لگانا چاہیے۔ برطانوی اخبار گارڈین نے عمران خان کے دعوے کی تردید کر دی۔ گارڈین کے ورلڈ افیئر ایڈیٹر جولین بورجو نے کہا کہ اخبار نے عمران خان کے بیان کو غلط نقل نہیں کیا اور ہم اس انٹرویو کے متن پر قائم ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ گارڈین نے سلمان رشدی سے حملے سے متعلق ان کی گفتگو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کی۔ اخبار کو انٹرویو میں عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کو خوفناک اور افسوسناک قرار دیا تھا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ سلمان رشدی کی کتاب پر عالم اسلام کے رد عمل کو سمجھ سکتے ہیں، مگر یہ سلمان رشدی پر قاتلانہ حملے کا جواز نہیں۔ پنجاب پرویز الہی نے صوبے بھر میں اسلحے کی نمائش کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ IG پنجاب کو ہدایات جاری کر دی، کہا کہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر ایسے عناصر کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے۔
पाकिस्तान की रुखसत से मुल्क में मौसीकी का एक सुनहरी दौर तमाम। मारूफ गुलकारा नैयरा नूर का कराची में इंतकाल, पिछले चंद रोज से बीमार थी। नैयरा नूर की नमाज जनाजा इमाम बारगाह यसरत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात, फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की शिरकत। नैयरा नूर ने 2012 में पेशा वराना गायकी को खैरबाद पेश किया। नैयरा नूर की मुनफरिद आवाज पाकिस्तानी मौसीकी की पहचान है। अपने खूबसूरत मिली नगमों से नैयरा नूर ने हर खास आम के दिल में घर कर लिया। और नज़में नैयरा नूर ने गाईं वो फिर उन्हीं की हो गईं। शायरों के नाम पीछे रह गए। कलाम फैज को अपनी गुलकारी से दर दर पहुंचाया। इब्न इंशा की शायरी को 4 चांद लगाए। अख्तर शिरानी, बहजाद लखनवी, मोमिन और नासिर काज़मी की शायरी नैयरा नूर की आवाज में ढलकर और भी दिलनशी हो गई। तस्लीम फाजली, करीम उस्मानी के तहे एहसार गाकर अमर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नैयरा नूर के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पहले होम टीम के बॉलर से टीम पाकिस्तान को 206 रन पर आउट किया और फिर विक्रमजीत सिंह और टॉम कूपर ने शानदार बैटिंग करके ग्रीन शर्ट्स को परेशानी में मुब्तला कर दिया। दिलचस्प मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया जा रहा है। यूनिट प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार जुनैद खान और हाजरा यामीन मेहमान होंगे। हाजरा यामीन ने बताया कि फिल्म मान जाना की शूटिंग के दौरान जाकू फिल्म का सेट भी लूट कर ले गए और फिल्म रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जुनैद खान ने बताया कि घर में बेगम नाराज हो जाए तो मनाने के लिए अदाकारी भी करनी पड़ जाती है।